Good afternoon, dear students. In previous recorded class, we have seen the derivation, that is basic derivation, that is electrostatic potential energy due to system of two charged particles in the presence of electric field. Okay, electric field iddaga nanage ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು find out ಮಾಡಿದಾಗ I got the equation. That is very important. We got the final equation as this equation. U is equal to V of R1 into Q1 plus V of R2 into Q2 plus 1 divided by 4 pi epsilon Q1 Q2 divided by R12 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, ಅದು 2-3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Then we have discussed about the potential energy of dipole in an external electric field, and we got the equation as U is equal to minus PE cos theta. Okay, that is equal to minus P into E ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so now we are moving from some important problems. Okay, 3 problems we will do today. Okay, you can take out the your calculator, and this will be very important problems because there will be a 5 marks problem from this chapter. Okay, first chapter and the second chapter anna tagondre there will be a 5 marks questions. Okay, this is NCERT book textbook alli nimage sigutte. The first problem, calculate the potential energy at a point P, capital P, due to a charge 4 into 10 to the power of minus 7 coulomb located 9 centimeter away. Okay, adrolage B anta kodidare B, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power of minus 9 coulomb from infinity to that point. So infinity to that point, B, does the answer depends on the path along which the charge is brought ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay, so this is very easy. And the first formula, okay, first ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಾ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ potential at a point P due to charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, here you need to consider one charge. So let's consider this as a charge. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, it is nothing but Q is equal to, it is 4 into 10 to the power of minus 7 coulomb ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ it is nothing but it is clearly a positive charge ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it will send the electric field along this direction. Okay, ಈ ಅನ್ನೋದು electric field direction ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ because it is a positive charge ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ arrow mark ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ P ತಗೊಳ್ಳಿ, I have considered this point as, ಇದನ್ನ ನಾನು A ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ I will consider this point as P ಅಂತ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ, at a distance 9 centimeter, a distance 9 centimeter from that charge. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, P ಇದ್ದ ಕಡೆ you need to calculate electric potential ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So understood the diagram? Okay, calculate the potential at a point P due to charge. Okay, very good Ambika. Okay, Purnima. Okay, sarina? Okay, so bariboda given baribeko first. Given, ನೋಡಿ, there will be 1 mark for given and the formula. Given Q is equal to ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, it is 4 into 10 to the power of minus 7 coulomb they have given, and the distance D is equal to, it is 9 centimeter. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವೈತೆ 9 into 10 to the power of minus 2 meter. Very good Purnima. Okay, ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, hence obtain the work done in bringing a charge. Okay, 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು Q1 ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು Q2 ಬರೀತೀನಿ. Okay, Q2 is equal to, it is 2 into 10 to the power of minus 9 coulomb ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Okay, this is Q1. Yeah, now you can use the formula. We know that. Okay, we know that V is equal to, okay, in the V is equal to, it is 1 divided by 4 pi epsilon naught. It is Q1 divided by distance ಎಷ್ಟು ಇದೆ, it is nothing but AP na, distance is equal to AP or R ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. Okay, ಬರೀತಾರೆ 1 divided by 4 pi epsilon naught Q1 divided by D ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ D ಅಂತ ಬರೀ. What is the value of 1 divided by 4 pi epsilon naught? This implies V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power of 9. Very good Ambika. Very good Purnima. So what is the Q1 value? It is 4 into 10 to the power of minus 7 ಆಯ್ತು. What is the value of distance? Distance ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, it is
9 into 10 to the power of minus 2 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 9 9 get cancel. ಸೊ 9 9 get cancel ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 4 ಉಳಿತದ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ 4. ಓಕೆ 4 ಆಯ್ತು ಇಂಟು ನೋಡಿ ಈ 9 9 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ 4. ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ 9 ಇದೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರೆದಾಗ 10 to the power of 9 minus 7. ಓಕೆ minus 7 ಇದು minus 2 ಇರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 into 10 to the power of 9 ಒಳಗೆ 7 ಹೋದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ 2 ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 to the power of 4. ಸಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 4 into 10 to the power of ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬಿಕಾ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಸಹನಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. 4 into 10 to the power of 4 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ. v is equal to ನೋಡಿ ಇದು ಏನಾಯ್ತು this 9 9 get cancel ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 10 to the power of 9 minus 7 ಈ minus 2 ಇರೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ plus 2 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಅವನೇದು 9 plus 2 ಅಂದ್ರೆ 11 ಆಯ್ತು. 11 ಒಳಗೆ 7 ಅಂದ್ರೆ you are left with the 4 ಆಯ್ತು. therefore ಏನು ಬಂತು it is 4 into 10 to the power of 4 volt. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಂದನ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿ ಅಂತ ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಎ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಮತ್ತೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೋಬೇಕು, ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈಗ ಬಿ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಬಿ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬಿ ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ hence obtain. okay b, so I will go for b. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power of minus 9 coulomb from infinity to point p. okay ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 4 into 10 to the power of minus 7 ಇತ್ತು. ಇದನ್ನ a ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ p ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ 2 into 10 to the power of 9 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ ತಂದು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇದು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. 4 ಕೂಲಂಬ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2 into 10 power minus 9 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. Therefore you have to do the work done. Work done ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the equation for work done? Okay, therefore ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. therefore work done in bringing okay, work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power of 9 coulomb from infinity. ಯಾರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಓಕೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಟ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ w is equal ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. w is equal to it is v into q2. okay w is equal to it is v into q2. v ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅದು. so this implies very good ಅಂಬಿಕಾ. w is equal to v ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? it is nothing but so v into q ಅಂತ ಇದ್ರೆ v ಎಷ್ಟಿದೆ? v something but is 4 into 10 to the power of 4 ಇದೆ. into q2 ಎಷ್ಟಿದೆ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ q2 ದು. q2 is 2 into 10 to the power of minus 9 ಅಂತ ಆಯ್ತು. so multiply ಮಾಡಿ 4 into ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 into 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ it is 8 ಆಯ್ತು. 8. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಚನಾ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಲ್ಲಿ 4 into 2 ಅಂದ್ರೆ 8 ಆಯ್ತು. ಪವರ್ minus 5. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಹನಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಚಂದನ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬಿಕಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ minus 9 plus 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ minus 5 ಆಯ್ತು. SI ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪವರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟನ್ has written SI unit also, it is joule. okay w is equal to it is 8 into very good ambika, very good chandana,
W is equal to 8 into 10 to the power of -5 joule ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಹೋಲ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. and this for this there will be like 2 marks. okay ಹೀಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. this will be like 2 marks. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದರೊಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? does the answer depend on the path along with the charge is brought? what is the answer for that? does ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ does the answer depend on the path along which the charge is brought? what is the answer? does it depend? very good Chandana. Satvik very good. the work done ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀರಾ? so I will write here the Chandana has given answer, Satvik has given answer. work done does not depend on the path followed. okay ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? no ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು? no. okay ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. no Chandana ಬರ್ದಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. okay the work done will be path independent. very good Ambika. path independent. not in physics if you write no they will give 1 marks. okay or yes there will be 1 marks. or yes or no only they are not asking any explanation. but if you write explanation that indicates that you know more about this concept. okay now understood aita? idake ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? they will keep 1 marks for this. okay this is very interesting and very easy problem. okay now so now we can move to next problem. if you want to take you can take out this screenshot. now we can move to next problem number 2. so then now exercise 2.2 already now ಮಾಡ್ತೀವಿ. okay I will move to this problem. see here example 2.2. two charges 3 into 10 to the power of -8 coulomb and -2 into 10 to the power of -8 coulomb are located 15 centimeter apart. First off, at what point on the line joining the two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0 ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ you have done these type of problem in electric field. okay net electric field ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 14 ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್. okay ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು? ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ two charges. so therefore I will consider this as one charge. so this will be like one charge. what is its magnitude? magnitude is 3 into 10 to the power of -8 coulomb. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? so that value is nothing but it is a charge na ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? it is -2 into 10 to the power of -8 coulomb ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ನಾನು a ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು b ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ? they are at a distance of 15 centimeter apart. ಅಂದ್ರೆ this distance. so this is nothing but 15 centimeter. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15 centimeter ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಈಗ ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, at what point on the line joining the two charges is the electric potential is 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ two charges ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್. ಇದೊಂದು ಚಾರ್ಜಸ್ ನನಗೆ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಎ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಈ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇದೇ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 15 - x ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್
ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬಿಕಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಓಕೆ, ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಸರಿನಾ? ಓದೋದಾಯ್ತು, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓದೋದು. ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ. ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ಅ. ಓಕೆ, ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಬರಿಬೇಕು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪಿ ಬಿ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪಿ ಬಿ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ line joining, on the line joining two charges. Line joining two charges. ಯಾವ್ದು? 3 into 10 to the power of -8 coulomb and ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ q1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು q1 is equal to and q2 is equal to, it is -2. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೇಕು. -2 into 10 to the power -8 coulomb. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, q1 ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ as q2 ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮುಕುಂದ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು two charges ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಓಕೆ, ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ two charges at which resultant potential ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿ. at what point on the line joining the two charges is the electric potential is 0 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. at which electric potential is 0. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ. potential is 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬಹುದಾ? therefore we can write it as v is equal to, it is v1 plus v2 ಅಂತ ಇದೆ. v is equal to v1 plus v2. ಇದು 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, this implies 0 is equal to v1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರಿಬಹುದಾ ನಾನು? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಚನಾ ಚಂದನ. ಓಕೆ, v1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ 1 divided by 4 pi epsilon naught. ಚಾರ್ಜ್ is q1 ಇದೆನಾ? q1 divided by distance ಏನಾಗುತ್ತೆ? it will be like ap ಆಗುತ್ತಾ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತೆ ಬಟ್ ap ಆಯ್ತು. ಸಾರಿ, it is ap not b, ap. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದು 1 divided by 4 pi epsilon naught q2 ಅಲ್ವಾ? q2 divided by ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but bp. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮುಕುಂದ, ಅಂಬಿಕಾ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆನಾ? 0 is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q1 divided by ap plus 1 divided by 4 pi epsilon q2 divided by bp. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. is equal to, ಇದು 9 ಇದು ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. 1 divided by 4 pi epsilon naught ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. q1 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? it is 3 into 10 to the power of -8 divided by ap ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? it is x ಇದೆನಾ? x ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ q2 ಅನ್ನೋದು ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 2 into 10 to the power of -8 divided by distance ಎಷ್ಟಿದೆ? it is 15 minus x ಅಂತ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. so it will cancels out. now 1 divided by 4 pi epsilon naught ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. so you can take out the screenshot of this. v is equal to v1 plus v2 ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಉಳಿತು? ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. this implies 3 into 10 to the power of -8 ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಏನಿದೆ? 3 into 10 to the power of -8 divided by x. okay, minus it is 2 into 10 to the power of -8 divided by, it will be like 15 minus x is equal to, it will be 0 ಅಂತ. okay, ಫಾಲೋ ಆಯ್ತಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸರಿ ಇದೆನಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ -8 ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it will be like 3 divided by x minus it is 2 divided by 15 minus x is equal to 0. this implies 3 divided by x is equal to, it is 2 divided by, it is 15 minus x. solve ಮಾಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಂದನ. so ಚಂದನ is given the answer. solve ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಈ 15 ಅನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3 into 15 minus x is equal to 2 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ x ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ it will be like 2x ಅಂತ ಆಯ್ತು. 3 into 15 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? it is nothing but 45 15 ಮೂರ್ಲೆ 45 minus 3x is equal to 2x ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ 3x ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬಿಕಾ, 3x ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 2x plus 3x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5x ಆಯ್ತು. this implies, it is ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ 5x is equal to 45
or this implies x is equal to 45 divided by 5 is equal to 9 centimeter. Very good. Yaar answer madidri? First Chandana answer ಮಾಡಿದ್ರು. Very good Chandana. Then after Chandana, Purnima answered. Very good. Shivkumar, very good. Ambika, very good. Angel, Soumya, Mukunda, Purnima, Reena. Oh, very good. Okay. Rachana, very good. Okay. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ 9 centimeter ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ನಾನು ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಸ್ 2. ಓಕೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಕೇಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇತ್ತ, 3 into 10 to the power of -8 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು -2 into 10 to the power of -8 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದು ಬಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು Q1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು Q2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗೆ ಅವರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಎ ಬಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಪಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕೇಸನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೇಳದೆ ಇರಿ, ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಲೈನ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಬಿ ಪಿ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ದಿ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ, ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಟ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಲೆಟ್ ಬೇಡ, ಇಫ್ ಬರೀತೀನಿ. ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಲೈನ್ ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, at p ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ v is equal to it is v1 plus v2. ಇದನ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. it is v1 is equal to v1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದು 1 divided by 4 pi epsilon naught. q1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, it is nothing but it is 3 into 10 to the power of -8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು 15 ಪ್ಲಸ್ x ಆಗುತ್ತಾ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು 15 ಪ್ಲಸ್ x ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು -1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 pi epsilon naught. ಚಾರ್ಜಸ್ ಬಂದು 2 into 10 to the power of -8. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಬಿಕಾ, -8 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಇಸ್ bp ಆಯ್ತು. bp ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ x ಅಂತಿದೆ. ಈಗ 1 divided by 4 pi epsilon 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರೋದು 3 into 10 to the power of -8 divided by it is 15 plus x. okay, is equal to ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be like 2 into 10 to the power of -8 divided by x ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇದು? ಇದು ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ v is equal to 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, it is 3 divided by 15 plus x is equal to it is 2 divided by x ಅಂತ ಆಯ್ತು. This implies 3x is equal to it is 2 into 15 plus x. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. 3x is equal to 2 into 15 is it is 30 plus it will be like 2x ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈ 2x ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, if you bring this 2x this side, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್, 30 ಬರ್ತಿದೆನಾ? ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ 3 divided by 15 plus x is equal to 2 divided by x ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 3x is equal to it is 15 into 2 ಅಂದ್ರೆ 30 ಆಯ್ತು. 30 plus 2x ಅಂತ. therefore 3x is equal to
30 plus 2x. ಈ 2x ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ x is equal to, it will be like 30 centimeter ಅಂತ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರ್ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ? The answer given by the first answer. So yeah, Shiv Kumar 30, very good. Sahana, Satvik, Purnima, Rachana, okay, Ambika, Aditya, okay, Shiv Kumar, ಇವೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬಂತಾ ಇದು x is equal to 30 centimeter ಅಂತ ಇದೆ. ಈ 30 centimeter ಎಲ್ಲಿಂದ? 30 centimeter from positive charge. ಆಯ್ತಾ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಸರಿ, ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yeah, we will move to next problem. ಹೋಗೋಣ. Understood this problem? You can take out this screenshot of this. Screenshot ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Yeah, next problem. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಏಂಜಲ್, ಸೌಮ್ಯ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ, NCERT ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, NCERT ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಿಗರ್ 2.8 ಅದರೊಳಗೆ A ಮತ್ತೆ B ಅಂತ ಎರಡು ಫಿಗರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಶೋಸ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಗರ್ ಎ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಗರ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎ ಒಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಒಳಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್, ಗಿವ್ ದಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಎ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ವಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/r ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆನಾ, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/4πε0, ಇಟ್ ಇಸ್ q ಡಿವೈಡ್ ಬೈ r ಅಂತ, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ವಿ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು 1/r ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಫ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. as v is proportional to 1/r, ಇಲ್ಲಿರೋ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ Vp ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ Vp ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, Vq ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದು ಏನಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿ P is less ಅಲ್ವಾ. P ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಆಸ್ V is proportional to 1/r, Vp is greater than Vq. Okay, Vp is greater than Vq. Vp is greater than Vq ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ Vp minus Vq ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಬೇಕು. Vp minus Vq ಏನಾಗಬೇಕು, thus what is the value, thus Vp minus Vq positive or negative. Very good Purnima. Okay, very good. Vp minus Vp ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಏನಾಗಬೇಕು, it is positive, ಇದು ನನಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಹನಾ. ಓಕೆ, thus Vp minus Vq is positive ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನ್ ಕೇಳಿದಾರ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, Vb minus Va ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, Vb minus Va ಇಲ್ಲಿದೆನಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Vb minus Va ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಿ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಎ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿ ಆರ್ ವಿ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ. ಬಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಎ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ಎ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಿ ಬಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ? ವಿ ಎ ಅನ್ನೋದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. therefore ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ VB minus VA. So I will write here. Also here also I will write also VB is less than VA. VB is less than VA. Okay. Thus VB minus VA is positive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Understood this? Yeah, very good Mukunda, Purnima, very good. VB is less than VA ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ potential VB is less than VA ಅಂತ. Therefore answer A ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ VA minus VQ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. VB minus VA ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ it is nothing but negative. It is also positive ಬಂತು because the charge is moving from higher concentration to lower concentration against the electric field. Therefore work done also positive, therefore potential also positive. Okay, second one B nodi. So B ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? So the B give the sign of potential energy difference to a small negative charge between the points Q and P and A and B. Okay, Q and B and A and B ಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. Q ಅನ್ನೋದು ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು. Thus a small negative charge will be attracted towards the positive charge. Okay, negative charge ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ thus small positive charge is attracted towards positive charge. ಸರಿ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, towards positive charge. So towards positive charge ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? the charge moves from ಹೇಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇದು moves from A to B ಅಲ್ಲ, B to A to A to B ಅಂತ ಇದೆ. A to B ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ the negative charge moves from higher potential to lower potential. Therefore the sign convention, that is sign used for the potential energy difference is a small negative charge is positive. Very good, Purnima. Okay, therefore the work done is positive. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಒಳ್ಳೆದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದು? ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಓಕೆ, the sign therefore the sign of the potential energy difference of a small negative charge between Q and P is positive ಅಂತ. Okay, next we will to C. ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು. C ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. C ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ give the sign of work done by the field in moving a charge from P to Q. Okay, P ಇಂದ Q ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು?
ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ನೋಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಪಿ ಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಬರೀತಾರೆ as very good Chandana, Purnima, Sahana, as charge is very good Sahana, charge is very good Ambika, Purnima, charge is moving from Q to P. Okay, Q to P. Then V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught. Okay, ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ Q divided by it will be R ಅಂತ ಬಂದು is ಏನಾಗಬೇಕು, it must be negative. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ E and displacement dx are opposite. ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 minutes ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ದಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ by external agency in moving a charge small negative charge from B to A. B to A ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ B to A ಇಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ B to A ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅದು B to A ಅಂತ ನೋಡಿ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನನಗೆ P ಆಯ್ತು. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ B ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರ. B to A ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗಬೇಕು? What will the work done? It is in the direction of electric field ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, so work done it will be like positive. ಏನಾಗಬೇಕು, it must be like positive. Therefore work done in moving from B to A is positive. ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೋತ್ electric field and they are in same direction. Okay, last one, E. Does the kinetic energy of the small negative charge increase or the decrease in going from B to A? Okay, B to A ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ does its kinetic energy increase ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they will be repulsive ಆಗುತ್ತೆ. Therefore due to force of repulsion the negative charge velocity decreases, hence the kinetic energy also decreases. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, kinetic energy decreases because of repulsive force. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋ, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ. ಟೈಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.